بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ صاحب اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے ہاں رات کو ٹھہرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی تو رات پر نفلیں پڑھتے رہے، آپ ساری رات لیٹے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کو یہ بات بڑی اچنبھی معلوم ہوئی۔ نماز فجر میں وضو کے لیے پانی لایا گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے اس پانی سے وضو کیے بغیر نماز پڑھی۔ امام شافعی کو مزید تعجب ہوا۔ پوچھنے پر فرمایا کہ آپ نے تو ذاتی نفع کے پیش نظر رات بھر عبادت کی، تاہم میں پوری امت کے لیے جاگتا رہا اور کتاب اللہ سے 1000 سے کچھ اوپر مسائل نکالے۔ امام شافعی فرماتے ہیں، یہ سن کر میں اپنی شب بیداری بھول گیا کہ عبادت کرتے ہوئے جاگنا اتنا دشوار نہیں جتنا لیٹ کر جاگنا۔ امام محمد رحمۃ اللہ نے 999 کتابیں لکھی۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ دقیق مسائل آپ کو کہاں سے حاصل ہوئے؟ فرمانے لگے، محمد بن حسن کی کتابوں سے۔ امام احمد نے جو مسائل قرآن و سنت اور اجماع سے مستنب کیے، ان کی تعداد 10,70,100 بتائی گئی ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، علماء سلف بہت عالمی ہمت رکھتے تھے۔ ان کی عالمی ہمتی کا اندازہ آپ ان کی تصنیف سے کر سکتے ہیں، جو ان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ علم میں کمال چاہنے والے طالب علم کو چاہیے کہ اسلام کی کتابوں سے واقفیت حاصل کرے، تاکہ ان کی عالمی ہمتی دیکھ کر اس کے دل کا زندہ اور اس کی محنت کرنے کا عزم متحرک۔ لہذا اپنے اسلاف کی سیرت کو پڑھیے، ان کے حالات و تصانیف کا مطالعہ کیجیے۔ ان کی کتابوں کا کثرت سے مطالعہ انہیں دیکھنے کی مانند ہے۔ قاری عبد الرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ شاہ محمد اسحاق کے پاس پڑھنے کے لیے بہت سے دور پیدل آیا کرتے تھے، کبھی سبق کا ناغہ نہیں ہونے دیا۔ ایک دن بہت بارش ہو رہی تھی۔ آپ کے ساتھیوں نے سوچا کہ آج وہ نہیں آئیں گے، آج ناغہ ہو جائے گا، لیکن ان کے استاد صاحب کو یقین تھا کہ وہ ناغہ نہیں ہونے دے گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سب نے دیکھا کہ قاری صاحب کڑے میں کتابیں رکھ کر بارش میں بھیگتے ہوئے پڑھنے کے لیے آپ پہنچے۔ آپ کے استاد محمد اسحاق رحمۃ اللہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کو دعائیں دی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سبق میں غیر حاضری کرنے سے بہت سے نقصان ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی سبق میں غیر حاضر رہے تو ممکن ہے کہ بعد میں اپنے مطالعے سے یا کسی ساتھی سے اس سبق کا سمجھ لے، لیکن نہ سمجھنے کا حق ادا ہوگا اور نہ ہی تلاش اور احساس کے درس کی برکات آپ کو حاصل ہوگی۔ حضرت شیخ الرعب مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ میں نے ایام امتحان میں یہ طریقہ اختیار کیا کہ راتوں کو کتاب ابتدا سے آخر تک مطالعہ کرتا تھا اور تمام رات صرف 1 گھنٹہ یا اس سے کم سوتا تھا۔ نیند کو دور کرنے کے لیے نمکین چائے کا انتظام کرتا تھا۔ جب بھی نیند غالب آ جاتی، اس چائے کو پیتا، جس سے گھنٹوں گھنٹے کی نیند جاتی رہتی، کیونکہ میں ہمیشہ سے نیند سے مجبور رہا۔ بالخصوص کتب بینی کے وقت تو نیند بہت ہی غالب آ جاتی ہے۔ اس طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے مجھ کو امتحان کی مشکلات پر غلبہ حاصل ہو گیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان فرماتے ہیں کہ جب آپ خلوت یعنی کہ تنہائی میں کتاب کا مطالعہ کریں گے اور غور کریں گے کہ کیا کیا سمجھ میں آیا اور کیا کیا نہیں آیا، یعنی معلوم و مجہول میں فرق کریں گے، یہی مطالعہ ہے۔ اب جو حصہ آپ سمجھیں گے اور اس پر استاذ کے درس میں غور کریں گے کہ صحیح سمجھ میں آیا ہے یا نہیں، اور جو حصہ سمجھ میں نہیں آیا اس کی توجہ سے سنیں گے، اور جب آپ بغیر مطالعہ کے سبق پہ جائیں گے تو یہ بات نہیں ہوگی اور اس سے استعزاز میں رہے گا، یعنی آپ کی سمجھ اور بوجھ میں کمی رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو
गई तो मैं अपने एक इंसारी दोस्त के पास गया और उनसे कहा, अभी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े सहाबा कराम मौजूद हैं, हमें चाहिए कि इनसे इल्म हासिल कर लें, वरना इनके बाद लोग हमसे मसाइल पूछेंगे और हमें इल्म ना होगा तो मुश्किल बढ़ जाएगी। इन सारी दोस्त पर तवाज़ो का गलबा था। इन्होंने कहा कि आप भी अजीब बातें करते हैं कि कोई ज़माना ऐसा भी आ सकता है कि लोगों को हमारी ज़रूरत पड़े। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि इनके ये कलमात सुनकर मैंने उनको तो उनके हाल पर छोड़ा और ख़ुद तलब इल्म के लिए कमर बस्ता हो गया। और जिस सहाबी के मुतल्लिक मुझे मालूम होता है कि उनके पास हदीस का कुछ इल्म है तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर हो जाता और इसको हासिल कर लेता। बाज़ औक़ात मुझे मालूम होता है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग फ़लाँ हदीस की रवायत करते हैं तो मैं उनके दरवाजे पर हाजिर होता। मालूम होता कि वो दोपहर का आराम फरमा रहे हैं तो वो दरवाजे ही पर अपनी चादर सर के नीचे रख कर लेटा रहता था। हवा से तमाम गिर्द गुबार मेरे चेहरे और कपड़ों पर पड़ जाती थी, यहाँ तक कि वो बड़े बुजुर्ग बाहर तशरीफ़ लाते और मुझे इस हाल में देखकर हैरानी से फरमाते, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भतीजे, आपने ये क्या किया? आप कोई आदमी भेजकर मुझे बुला लेते, मैं वहीं हाजिर हो जाता। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नहीं, मैं इनकी हदीस के लिए आया हूँ, ये मेरे ही ज़िम्मे था कि खुद हाजिर हो। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अपने एक ख़ानदानी एजाज़ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत और इनायत से हासिल शुदा इज़्ज़त को तलब इल्म के रास्ते में इस तरह नज़र अंदाज कर दिया कि आमियाना तौर पर दर दर फिर कर इल्म हासिल किया, क्योंकि जो महबूब मकसद उनको पेश नज़र था उसने उनकी हर मुशक्क़त व मेहनत और ज़ाहिरी ज़िल्लत बर्दाश्त करने के लिए आमादा रखा। हज़रत मुफ्ती शफ़ी साहिब फरमाते हैं कि एक मरतबा हज़रत इल्लामा अनवर शाह कश्मीरी बहुत सख्त बीमार हो गए और काफ़ी तवील अरसा तक बीमार रहे। एक सुबह फजर के वक्त ये अफवाह मशहूर हो गई कि हज़रत रहमतुल्लाह का वसाल हो गया। खुदाम पर बिजली सी गिर गई और नमाज फजर के फ़ौरन बाद हम सब हज़रत रहमतुल्लाह के मकान की तरफ लपके। हज़रत इल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह भी साथ थे। घर पहुंचकर मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह खबर गलत है, अलबत्ता तकलीफ़ की शिद्दत बरकरार है। हम सब लोग हज़रत की अयादत के लिए कमरे में पहुँचे तो देखा कि हज़रत रहमतुल्लाह की नमाज चौकी पर बैठे हैं, यानी नमाज के ऊपर बैठे हैं। सामने तकिए पर एक किताब रखी है और अंधेरे की वजह से हज़रत रहमतुल्लाह झुक कर इसका मुताला कर रहे हैं। खुदाम को ये मंजर देखकर हैरत के साथ तशवीश भी हुई कि ऐसी अलालत में मुताले के लिए इतनी मेहनत बर्दाश्त करना और मर्ज़ में मज़ीद इजाफे का मौजब भी होगा तो ये कैसे मुमकिन है। चुनांचे हज़रत इल्लामा शबीर अहमद उस्मानी ने हिम्मत करके नाज के साथ अर्ज़ किया कि हज़रत ये बात समझ में नहीं आई कि अव्वल तो वो कौन सी बहस रह गई है जो हज़रत के मुताले में न आ चुकी, और अगर बिलफर्ज कोई बहस ऐसी हो तो उसकी फौरी ज़रूरत क्या पेश आ गई, इसे चंद रोज़ मौखर नहीं किया जा सकता। अगर बिलफर्ज कोई फौरी ज़रूरत का मसला है तो हम खुदाम कहाँ मर गए। आप किसी भी शख्स को हुक्म फरमा देते, वो मसला देख कर अर्ज़ कर देता, लेकिन इस अंधेरे में ऐसे जो आप मेहनत उठा रहे हैं वो हम खुदाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इसके जवाब में हज़रत शाह साहब फरमाते हैं कि कुछ देर तो इंतहाई बेचारगी के अंदाज में मौलाना शबीर अहमद की तरफ देखते रहे, फिर फरमाते हैं, भाई ठीक कहते हैं, लेकिन ये किताब भी तो एक रोग है, इस रोग का क्या करो। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट और लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।